और AI के इस दौर में भी कुछ लोग ऐसा मशगरा इख्तियार करते हैं जो कारनामे में बदल जाता है। ऐसा ही कारनामा कर्नाटक के मंगलूर ज़िले की पुत्तूर से ताल्लुक़ रखने वाली एक BCom ग्रेजुएट ने अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने रिवायती डिप कलम का इस्तेमाल करते हुए पूरे कुरान मजीद को हाथ से लिखकर न सिर्फ दुनियावी एतबार से नाम कमाया है बल्कि आखिरत के लिए भी तोशा तैयार करने की कोशिश की है। फातिमा सजीला इस्माइल, जो कि एक निजी स्कूल के बानी सेक्रेटरी इस्माइल और घरेलू खातून ज़ोहरा जास्मिन की बेटी हैं, उन्होंने 2416 घंटों में कुरान मजीद के तमाम 30 पारों की खूबसूरत खताती के साथ एहतियात से नकल किया है। हर सफ़े को बग़ैर किसी इन्हराफ के ऐन मुताबिक तैयार किया। कुमरा के मरकज़ अल हुदा वुमेन डिग्री कॉलेज से BCom की डिग्री हासिल करने वाली सजीला ने जनवरी 2021 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने वालिदैन की हौसला अफजाई पर यह मनसूबा शुरू किया था, जिन्होंने इसकी मुस्तहकम हैंड राइटिंग और ख़ताती के लिए सलाहियत को देखते हुए इसे इस काम के लिए मौजू समझा। कुरान को हाथ से डिप कलम के साथ लिखना बहुत नज़्म व ज़ब्त का तकाजा करता है, जिसमें ख़ास सिमत में बैठना और मुकम्मल यकसानियत को यकीनी बनाना शामिल है। ख़ताती ने इस काम को मज़ीद मुश्किल बना दिया। सजीला ने दरमियान में कुछ वक्फा किया था, लेकिन 24 अक्टूबर 2024 को दोबारा काम शुरू किया। बिलाखिर 2 अगस्त 2025 को एक काम मुकम्मल कर लिया है। इब्तदाई तौर पर एक सियाही के धब्बे ने चंद सफ़ात ख़राब कर दिए थे, जिसकी वजह से इसे इन्हें दोबारा लिखना पड़ा। इनके वालिद ने बताया, सजीला ने 302 दिनों में काम मुकम्मल किया। हर सफ़े को मुकम्मल करने में तकरीबन 4 घंटे लगे। कभी कभार जब वो एक दिन में 2 सफ़ात लिखते तो 8 घंटे लगते थे। 604 सफ़ात पर मुश्तमिल ये मखतूता सफ़ेद हल्के नीले और हल्के सब्ज़ कागज़ पर लिखा गया, जिसमें अरबी हरूफ स्याही से बनाए गए। मुकम्मल होने वाला जिल्द जो सुर्ख और सोने में बंधा हुआ है, इसका वज़न 13.8 किलोग्राम है और लंबाई 22 इंच, चौड़ाई 14 इंच और ऊंचाई 5.5 इंच है। सजीला ने कहा कि इस काम में मुझे कुल 2416 घंटे लगे और मैंने पूरे वक्त रिवायती कैलीग्राफी पेन का इस्तेमाल किया। हफ्ते के रोज़ पुत्तूर के मरकज़ अल हुदा वुमेन कॉलेज में हाथ से लिखे गए कुरान की रस्मी तकरीब रूनुमा हुई। केरला के मरकज़ नॉलेज सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मुडीस यासीन सक़ाफ़ी अल हज़री ने पहली कॉपी बाज़ाब्ता तौर पर जारी की है। कई उलमा और कॉलेज के ओहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। ख़ानदान को इस हाथ से लिखी गई जिल्द की नुमाइश के लिए मुख्तलिफ इलाक़ों से दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। मुस्तक़बिल में इस कॉपी के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से उलमा से मशवरा करने के बाद फ़ैसला लेने की बात इनके वालिद ने कही है। इनके घर वालों ने इस कारनामे को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए दरख्वास्त देने पर भी गौर करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनक़लाब न्यूज़, मंगलूरू। ಬೈತರ್ಕ ನಿವಾಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ BCom ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಅವರೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುರಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಂಥ. ಅದು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಬರಹದಲ್ಲೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುರಾನ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬಂದದ್ದು 1537-38ಗಳಲ್ಲಿ. 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುರಾನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕಾಪಿ ಬಂದದ್ದು ಇಟಾಲಿಯ ವೆನೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಮೊದಲು ಕೈಯಕ್ಷರಗಳಲ್ಲೇ ಕುರಾನ್ನ ಪ್ರತಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಹರಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕುರಾನ್ ಪ್ರತಿ 1537-38ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯ ವೆನೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು, ಮುದ್ರಣಗೊಂಡಿತು. ಅನಂತರ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ನ ಪ್ರತಿಗಳು ಮುದ್ರಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕುರಾನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರುವುದು ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಫಾತಿಮಾ ಸಜಿಲಾ ಬೈತರ್ಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕುರಾನನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದದನ್ನು ನೋಡಿ ಕುರಾನನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುರಾನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಮರ್ಕಜ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು, ಉಸ್ತಾದ್ನವರು, ಸರ್ನವರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಶೀದ್ ಸರ್ನ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆಗಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು
ಇದು ಬರೆದು ಮುಗೀತಾ ಅಂತಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಕುರಾನಲ್ಲಿ 604 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ. 302 ಡೇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. 2416 ಹಾರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಲಾಮಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದದ್ದು ಫುಲ್ ಕುರಾನನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2024 ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2025 ಫಸ್ಟ್ ಬಕರ ಸೂರತನ್ನು ಫುಲ್ ಬರೆದು ಇಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜಿಗೆ ಅಂಟಿ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರೆದದ್ದು. ಝೈನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಬುಖಾರಿ, ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ ಅಂತ ಕಿತಾಬ್ ಉಂಟು ಹದೀಸ್ನದು, ಅದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು 3 years. ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬೈತಡ್ಕ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಫಾತಿಮಾ ಸಜಿಲಾ ಕಲಿತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಳು. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಳ ಅಕ್ಷರ, ಬರೆಯುವ ಶೈಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇವಳಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಕನಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ, ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನನ್ನು ಲಿಪಿಯಿಂದ ಮಾಡಲು, ಕೈಬರಹದಿಂದ, ಅದು ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡದಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ, ಇಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮುಗಿಸುವ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಳು ನನ್ನ ಮಗಳು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅವಳ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಅತಿಯಾದ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.